हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं, शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां, गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये, निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम्, पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम्, तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्रीपरमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय, भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं, श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि गर्भापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रावेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः मनसो वृद्धयोऽन्यः स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वायो विनान्याम् वायस्तत्र प्रभवनादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरिते गानैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिवृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखालमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुः रसिका भूमिमारुकाः ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमस्तङ्कर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषज नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामन्तरे माधवः माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इत्थमङ्गल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जलो वेणुना देवकी नन्दनः वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भागवतना 10 लक्षण। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण આ ચાર દ્વારા ભગવાનનો મહિમા આપણી આગળ પ્રગટ કરવામાં આવે. ભગવાને કેવી રીતે સૃષ્ટિ કરી, એ સૃષ્ટિમાં વિવિધતા ભગવાન કેવી રીતે લાવે. એટલું જ નહીં, સ્થાન સ્થાન સ્થિતિ, આ બધા જીવોની સ્થિતિ કેવી રીતે કરે. કેટલા લોકો, 14 લોકનું વર્ણન છે. દરેક લોકની વિશેષતા છે. આ સ્થાન દ્વારા પણ ઈશ્વરનો મહિમા જ આપણી આગળ પ્રગટ થાય. પોષણમ,
ભગવાન આ બધાનું પોષણ કેવી રીતે કરી રહ્યો? ભગવાન પક્ષપાતી નથી. દૈત્યનો પણ ભગવાન ઉદ્ધાર કરી જ રહે. દાનવનો ભગવાને ઉદ્ધાર કર્યો. ઇન્દ્ર પર પણ અનુગ્રહ ભગવાને કર્યો. વૃત્તાસુર પર અનુગ્રહ કર્યો. કંસ પર પણ અનુગ્રહ તો ભગવાને કર્યો. દસમ સ્કંદમાં આપણે જોઈશું કે કંસ સ્વયં શત્રુ બુદ્ધિથી ભગવાનને જાણતો, પણ શત્રુ બુદ્ધિથી પણ છેવટે એના મનમાં તો શ્રી કૃષ્ણ જ હતા. તમારું મન વિષયમાં ભટકે છે કે શ્રી કૃષ્ણમાં, એ મહત્વનું. ભાગવત કે તમારો ભાવ કેવો છે ને એ મહત્વનું નથી. શત્રુ ભાવથી પણ તમે ભગવાનનું ચિંતન કરો તો એ ભગવાનનું ચિંતન તમારું શું કરી શકે? કલ્યાણ કરી શકે. કંસને એટલો બધો ભય હતો કે પેલો પડદો હતો ને તો એ જાગી જતો અને એમ જ થતું કે આવ્યો. કૃષ્ણ રૂપે એને તો મૃત્યુ દેખાતું. તો આને ભગવાનને અનુગ્રહ કહેવાય. પોષણ એટલે આને જ અનુગ્રહ કહેવાય. યેન કેન પ્રકારેણ, આ સમજમાં, ભગવાન તો સર્વ પર અનુગ્રહ કરી જ રહ્યો. ક્યારે એવી અવસ્થા છે ને અહેતુક દયા સિંધુ, ભગવાન કેવા છે? કોઈ હેતુની જરૂર પડતી નથી. કોઈ પણ હેતુ વગર ભગવાન તમારા પર અનુગ્રહ કરી રહ્યા છે. ભગવાન પોષણ કરી જ રહ્યા. તમે ભગવાનનું નામ લો કે નહીં લો, તમે ભગવાનનો વિરોધ કરો કે નહીં કરો, ભગવાને તમારું હૃદય ચલવી જ રહ્યો. તમારો શ્વાસ ભગવાન ચલવી રહ્યો છે, તમારું હૃદય ભગવાન ચલવી રહ્યો. પેટમાં પાચન પણ કોણ કરી રહ્યો? એ જ ભગવાન. આમ સતત એ પોષણ દ્વારા પણ કોનો મહિમા પ્રગટ થાય? ભગવાનનો જ મહિમા પ્રગટ થાય. જો વિચારી, વિષયની દ્રષ્ટિએ, સ્થાનની દ્રષ્ટિએ, અનુગ્રહની દ્રષ્ટિએ બધા પર ભગવાન તો એક સમાન રીતે અનુગ્રહ કરી જ રહ્યો. એક ભાઈ જીવનમાં અનેક પ્રતિકૂળતા આવી, અનેક એવા પ્રસંગ બની ગયા, બિચારા નિરાશ થઈ ગયા. ભક્ત પણ જીવન આપણું છે, કઈક એવો પ્રસંગ બની જાય, આપણે નિરાશ થઈ જઈએ. એમને ગુરુજી પાસે ગયા. ગુરુજીને કે ગુરુજી, આટલી ભક્તિ કરું છું, આટલો સત્સંગ કરું છું, પણ આ પ્રતિકૂળતા જતી નથી. જા તમે, મને તો એવું લાગે છે કે આ ભગવાને હવે કૃપા કરતો નથી. महात्मा बहुत सुंदर थी। तू अपने अहंकार का छाता लेके घूमता रहता है, भगवान तो अनुग्रह की बारिश कर रहा है, लेकिन तेरे अहंकार का छाता जो है वो तुझे वो बारिश में भीगने नहीं देता। जो विचार कोना जीवનમાં પ્રતિકૂળતા નથી। પાંડવોની પ્રતિકૂળતા ઓછી હતી, જન્મ્યા ત્યારથી જ પ્રતિકૂળતા હતી। પિતાજીનું મૃત્યુ થઈ ગયું, કુંતી એટલું જ નહીં, માતૃ સતી થઈ ગઈ, 5 બાળકોને લઈને માં કુંતી હસ્તિનાપુર આવી અને ત્યાં એટલા 100 કૌરવો હતા। બાળપણથી જ પ્રતિકૂળતામાં પાંડવો રહે। જો આ સમજ, કેટલાક લોકો પોતાના અધર્મને, પોતાના દુષ્કર્મને માટે કારણ અન્યને બતાવે। આ સમજ કે એણે એવું કર્યું ને એટલે મને ક્રોધ આવી ગયો। જા વિચાર, કોઈ શું કરે ને એનું કોઈ મહત્વ નથી, તમે શું કરો ને એ મહત્વનું। તમે ધર્મનું પાલન કરો છો, તમે ધર્મનું ઉલ્લંઘન ન કરો એ મહત્વ। પાંડવો આપણને શીખવે છે કે ગમે તેટલી પ્રતિકૂળતા, પેલો અર્જુન અને ભીમને આમ ચડ આવી જતી, કૌરવો આવું કરે એટલે અર્જુન અને ભીમને શું થાય, ચડ આવે।
અને પછી સાંજે મા પાસે જઈને કે માં આજે તો આવું કર્યું ને, માં આજે તો આમ કર્યું, પણ આ મોટા ભાઈ અમને કઈ કરવા દેતા નથી. માં તું જો કે ને તો કાલે જઈને બધા શું કરી આવે, ખોખરા કરી નાખે. જો વિચાર, ત્યારે માં કુંતીએ શું કીધું? એવું કીધું આ જઈને બે લગાવી દેજે. આજકાલ તો છોકરાને શું શીખવવામાં આવે? જો વિચાર, આવશે પહેલા સ્કંદમાં માં કુંતીનું પાત્ર. કુંતીને કઈ પ્રકારની અનુકૂળતા હતી? મને કહો, કોઈ અનુકૂળતા હતી? જો સમજવાનું, આપણે ભક્તિ કરીએ પણ આપણે એવો જીવનમાં, એવો મનમાં એવું ગોખી નાખ્યું, એવો નિયમ બનાવી દીધો કે અનુકૂળતા એટલે અનુગ્રહ કહેવાય અને પ્રતિકૂળતા એટલે શું છે? અનુગ્રહ છે જ. જીવનની અનુકૂળતા અને પ્રતિકૂળતા સાથે ઈશ્વરના અનુગ્રહને કોઈ સંબંધ નથી. જો આ ભાગવત ભણીએ ને તો આ મગજમાંથી નીકળી જવું. વિચારો, કુંતી ક્યાં રહેતી હતી? જંગલમાં રહેતી હતી. ત્યાં બાળકોનો જન્મ થયો. કોણ એની સાથે હતું? બાળકોના જન્મ વખતે સાથે કોઈ હતું? બાળકોને હસ્તિનાપુર લાવ્યા પછી પણ કુંતીના જીવનમાં શું હતું? જો વિચાર, કુંતીએ ક્યારેય ગાંધારીને, ધૃતરાષ્ટ્રને, ભીષ્મ પિતામહને, કૃપાચાર્યને, દ્રોણાચાર્યને, આ બધા વડીલો હતા, કોઈને પણ માં કુંતીએ કૌરવો માટેની ફરિયાદ કરી? હા, ક્યાંય એવું સાંભળ્યું તો માં કુંતીએ ફરિયાદ કરી? માં કુંતી ઉપરથી ભગવાનને કહે છે શાશ્વત સંતુ વિપદ, અનેક પ્રકારની વિપત્તિ. શાશ્વત એટલે સતત, સતત આ વિપત્તિ અમારા જીવનમાં આવતી રહે. પ્રતિકૂળતા આવતી રહે ભગવાન, ભલે ને આવતી પ્રતિકૂળતા. કેમ? કે દરેક વિપત્તિને અંતે આ સંપત્તિ સ્વરૂપ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ અમને થાય. અને એ શ્રી કૃષ્ણ આ તારા દર્શન થાય ને એટલે બધી પ્રતિકૂળતાનો જે તાપ છે, સંતાપ છે, એ બધો શું થઈ જાય? જો વિચાર, પણ આજકાલ તો લોકો એવું ગોખી જ દીધું, અનુકૂળતા એટલે અનુગ્રહ અને પ્રતિકૂળતા એટલે શું છે? ભગવાન જોતોય નથી, ભગવાન સામુય જોતો નથી, ભગવાન સાંભળતોય નથી. એટલે એક ભાઈ મને કે આ ભગવાન હવે ગરડા થઈ ગયા લાગે. કેમ? કે હું પ્રાર્થના કરું, સાંભળતા જ નથી. ભગવાન નહીં સાંભળવાનું તો કોણ સાંભળવાનું? તારી પ્રાર્થના સમજ. તમારી બુદ્ધિ ક્યાં છે? તમારી વૃત્તિમાં કોણ છે? હા, તમારો વૃત્તિનો વિષય આ જગત છે કે પરમાત્મા છે? એ મહત્વનું. અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતા નહીં. ભગવાન તો પોષણ એટલે કે સર્વ પર અનુગ્રહ કરી જ રહ્યો. દ્રૌપદી પર પણ અનુગ્રહ કર્યો. દ્રૌપદી ક્યારે ફરિયાદ કરી ભગવાનને? જો વિચાર, દ્રૌપદીએ મૂર્ખતા કરી. પેલા ભીષ્મ પિતામહ સામે જોયું, પછી દ્રોણાચાર્ય સામે જોયું, કૃપાચાર્ય સામે જોયું, વિદુરજી સામે જોયું, ને 5 પાંડવો સામે જોયું. કોઈ કઈ કર્યું નહીં. છેવટે એને પણ આશરો કોનો લેવો પડ્યો? એક શ્રી કૃષ્ણ. અને જ્યાં શ્રી કૃષ્ણનું નામ લીધું, ભગવાન વસ્ત્રાવતાર ધારણ કરી શું કર્યું? રક્ષા કરી. આમ ભગવાન પર આપણે ભરોસો નથી. આ સમજો, નરસિંહ મહેતા એ જ કહી ગયા કે ઈશ્વર પર ભરોસો કરી. જે ગમે જગત ગુરુ જગદીશને, તે તણો ખરખરો ફોક ખરો. નરસિંહ મહેતાના જીવનમાં શું હતું? મોટર ગાડી હતી, બંગલો હતો, એસી હતું. પ્રતિકૂળતા એ જીવન છે. આ સમજો, કોઈનું પણ તમે જીવન જુઓ ને, કોઈનું પણ જીવન હોય, એ ગરીબ હોય કે પૈસાદાર હોય, પ્રતિકૂળતા જીવનમાં છે.
પ્રશ્ન અનુકૂળતા અને પ્રતિકૂળતાનો નથી. આમ આ પોષણ દ્વારા તમે છઠ્ઠા સ્કંદમાં આપણે જોઈશું અનેક ભક્તોની ચર્ચા. ભગવાન કેવો અનુગ્રહ કરી રહ્યો, દૈત્ય પર પણ ભગવાન તો અનુગ્રહ કરી રહ્યો, રાવણ પર પણ ભગવાને શું કર્યો? અનુગ્રહ કર્યો. સતત સ્થાનની દ્રષ્ટિ કૃપા કરે છે. અનેક પ્રકારે ભગવાન અનુગ્રહ કરી જ રહ્યો. એટલે મનમાં પ્રશ્ન આવે કે જો ભગવાન અનુગ્રહ કરી જ રહ્યો, ભગવાનના સૃષ્ટિ શાના માટે બન્યા? કે આપણે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરીએ. આ મનુષ્ય જીવન શાના માટે મળ્યું? મામોપેત્યત કૌંતેય પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. વારંવાર ગીતામાં ભગવાન કહેતા રહે, હે અર્જુન, જે મારું સ્મરણ કરે છે એને ક્યારેય દુઃખ પડતું નથી. જો વિચાર, આ વિષયનું ચિંતન કરીએ ને એટલે દુઃખી થઈ જાય. પરમાત્માનું ચિંતન કરીએ પછી બહારની અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતાનું કોઈ મહત્વ નથી. તમારું મન કેવું છે ને એ મહત્વનું. જો વિચારી દો, હું તમને દ્રષ્ટાંત આપું. જો તમારું મન ઉદ્વિગ્ન છે, વિષય ચિંતનને કારણે વિક્ષિપ્ત થયું છે, દુઃખી છે, મનમાં કઈ ચેન પડતું નથી, એવી વખતે હું તમને સરસ મજાનું આઈસ્ક્રીમ ખાવા આપું. ભાવે આઈસ્ક્રીમ? કેમ નહીં ભાવે? મન શું છે? વિક્ષિપ્ત છે. એનો અર્થ શું થાય? બહાર આઈસ્ક્રીમ હોય કે સૂકો રોટલો એ મહત્વનું નથી. મહત્વનું શું છે? તમારું મન પ્રસન્ન છે કે નહીં? ગઈ વખતે મેં એ જ કીધું કે તમારું મન પ્રસન્ન છે કે નહીં. જો સમજો, સૌથી મોટી સાધના અને સૌથી મોટી સિદ્ધિ હોય ને તો આ એક જ છે કે કોઈ પણ પ્રતિકૂળતા આવે તમારું મન ઉદ્વિગ્ન થવું જોઈએ. આપણ તો સવારના પોરમાં ચા નહીં મળે ને તો કામ પતી જાય. કેમ? ચા દેવી સર્વભૂતેષુ માતૃ રૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ નમસ્તે. પહેલી જ નમસ્કાર કોને કરીએ? વેદાંતી ભાષામાં આને પરતંત્રતા કહેવાય. અને શું કહેવાય? પરતંત્ર. જગત તમને દુઃખી નથી કરતું. જગત પરની તમારી પરતંત્રતા જે છે, તમે એના પર સુખી થવા માટે આધાર રાખો છો એટલે તમને દુઃખી કરે. તમે સુખની અપેક્ષા રાખો તો દુઃખી કરે ને. કોણ કેવું હોવું જોઈએ ને એ આપણે નક્કી જ કરેલું. મહાત્મા પણ કેવો હોવો જોઈએ ને આપણે લખીને જ રાખેલું. પેલા મહાત્મા બહુ સારા, પેલા મહાત્મા ઠીક સમજ્યા મારા પર. મહાત્મા નહીં આપણે જ વ્યાખ્યા કરીએ અને પછી આપણે સુખી દુઃખી થઈએ. મહાત્મા સુખી દુઃખી નહીં થાય. સમજો, વિચારો. આમ ભાગવત આપણને સમજાવે સર્ગ સૃષ્ટિ વિસર્ગ વિવિધ સૃષ્ટિ ભગવાને કરી, સ્થાનની રચના કરી, પોષણ અનુગ્રહ કરી રહ્યા ભગવાન. કે આટલું બધું જો ભગવાને આ વ્યવસ્થા કરી હોય, આ જગત ભગવાને બનાવ્યું હોય, આ સંપૂર્ણ ઈશ્વર સૃષ્ટિ જો છે, તો પછી આ જીવ દુઃખી થાય શા માટે? એટલા માટે પાંચમો લક્ષણ કયું છે? ઊતિ. ગઈકાલે આપણે ઊતિ એટલે કર્મ વાસના. 7મા સ્કંદમાં આ દર્શાવે કે આ વાસનાઓ આપણને કેવી ભટકાવે. આ જગત દુઃખનું કારણ નથી, આપણી વાસનાઓને કારણે એક લોકમાંથી બીજા લોકમાં, એક યોનિમાંથી બીજી યોનિમાં, એક યુગમાંથી બીજા યુગમાં, એક કલ્પમાંથી બીજા કલ્પમાં શું કરતા રહીએ? ભટકતા રહીએ. કોઈ અંત આવતો જ નથી. જન્મ પછી જન્મ ધારણ કરતા જ રહીએ. અને જન્મ ધારણ કરીએ ને એટલે આપણે શું માનીએ? ઓહો, અમારે ભાઈ શરૂ થયું જયારે વેદાંત ભણાવવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે નવસારી વલસાડમાં કોઈ વેદાંતનું અધ્યયન નથી. તો કથાને સાંભળતા એટલે મેં વેદાંત ભણાવવાનું શરૂ કર્યું. એટલે હવે તત્વબોધ ભણાવીએ, ભજ ગોવિંદમ છે, ગીતા છે.
એટલે એક ભાઈ મને મળ્યા, મને કે તમે શું કરો? હું વેદાંત ભણાવું. જો સાંભળો, એટલે કે વેદાંત એટલે શું? તો આપણે 4 પુરુષાર્થ છે: ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. મનુષ્ય જીવન મોક્ષ પુરુષાર્થ માટે, અને મોક્ષ પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ માટે શું છે? આ વેદાંત પ્રમાણ છે. એટલે ભાઈ મને, જો આપણે છે બહુ ઉત્સાહથી બોલીએ ને પછી સામે એવો જવાબ પડે ને કે આપણો બધો ઉત્સાહ શું થઈ જાય? પાણી ફરી વળે. આ સમજ? એટલે પેલા ભાઈ બોલે કે મને તો મોક્ષમાં કઈ રુચિ છે જ નહીં. હકીકત કહું, મેં કીધું કેમ? કે નવો જન્મ મળતો રહે, મજા આવે. પણ નવો જન્મ કયો મળવાનો ખબર છે? ભગવાને કેટલા લોક બનાવ્યા અને કેટલા લોકમાં કેટલી યોનિઓ બનાવી. ઇન્દ્ર પણ છેવટે જીવ છે, એનું પણ પુણ્ય પૂરું થાય ત્યારે એને પણ શું કરવાનું? ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ. કોઈ અપવાદ નહીં મળે. આ સમજો, આ કર્મની વાસના છે અને આ જન્મમાં ગમે એટલી સત્વાસના ઉભી કરીએ, પૂર્વ જન્મના સંસ્કાર પણ શું કરવાના? પૂર્વ જન્મની વાસનાઓ, પૂર્વ જન્મના કર્મો જે છે એ કર્મ આપણા ખાતામાં પડે ને, અને એ કર્મો પ્રમાણે આ શરીર છૂટ્યા પછી કઈ યોનિ મળવાનું પાકું છે? ગમે એવો સિદ્ધ મહાત્મા હોય એને જઈને પૂછો હું મૃત્યુ પામા પછી કઈ યોનિ મળવાની ખબર છે? ઇન્દ્ર પણ ઇન્દ્રપદ છોડ્યા પછી દેડકોય બને, કઈ નક્કી નથી. આ સમજજો અને વિચારી જો, એ જીવ જેને ઇન્દ્રપદ અનંત કાળ સુધી ઇન્દ્રપદ ભોગવ્યું હોય, પછી એ જીવ દેડકો બને, કેવું લાગતું હશે? સારું લાગે? આજકાલ જેમ થાય ને, આપણે રિટાયર થાય ને, પેલો બેંકમાં ઓફિસર હોય, બેંકમાં ઓફિસર હોય રિટાયર થાય 60 વર્ષે ને કેટલા વર્ષ ખબર? 60 વર્ષ. પેલો 60 વર્ષે રિટાયર. જ્યાં રિટાયર થયું બીજે દિવસથી શું લાગે એને? ખાલી પો. શું કહેવાય? શું કરવાનું? વિચાર, એને ખાલી પોનો અનુભવ થાય. તો પેલો ઇન્દ્ર દેડકો બને તો બિચારાને શું હાલત થાય જીવની? ખાલી એક ઓફિસમાં જવાનું બંધ થઈ ગયું ને એને શું લાગે? એ તો જો સમજો, આ જેટલા રિટાયર થાય ને, આ બહેનોનો મરો જ થાય એમાં. આ સમજવું કે બહેનોને તો રિટાયરમેન્ટ મળે જ ને. એમણે તો સવાર ઉઠીને ચા બનાવવાની જ, એ સવાર ઉઠીને નાસ્તો બનાવવાનો જ, એ પેલો રિટાયર થઈ ગયો. આ સમજવું, એ રિટાયર થાય એટલે બહેનોનું કામ વધે. કેમ? એટલે પેલો ઓફિસમાં 10 વાગે ચા પેલો પ્યુન આપતો હતો પટાવાળો, હવે કોને આપવાનું? આ બેને આપવાનું. પેલો ઓફિસમાં 3 વાગે પેલો 2 વાગે ચા આપતો હતો, હવે કોને આપવાની? પરતંત્રતા સમજવાનું. અને શું કહેવાય? પરતંત્રતા. પરતંત્રતા આપણને દુઃખી કરે. આ જગત આપણને દુઃખી કરતું નથી. એટલે કે છે કે આ જીવ આ ભટકતો કેમ રહે છે? કે ઈશ્વર અનુગ્રહ કરતો નથી એના પર? આ કેમ ભટકે જીવ? આ જીવ આ મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કેમ કરતો નથી? ઈશ્વરે જો આ જગત બનાવ્યું હોય, ઈશ્વરનો જો અનુગ્રહ હોય, તો પછી જીવની દશા પણ આવી થવી જ નહીં જોઈએ. વિવેકાનંદે કીધું બધા મોક્ષ મળી જ જવો જોઈએ, પણ બધા મોક્ષ શું છે? મળે તો મોક્ષ મળે. જો વિચાર, એટલે ચર્ચા કેવી કેવી વાસનાઓ હોય, શુભ વાસનાઓ હોય, અશુભ વાસનાઓ હોય. ભાગવત દર્શાવે ને
કે આ બધી અશુભ વાસનાઓમાંથી આપણે કેમ છૂટીએ, સદવાસના આપણે કેમ બનાવીએ. જો આ સમજ, આપણે કર્મ સત્કર્મ હોવા જોઈએ, આપણું આચરણ સદાચાર હોવું જોઈએ, આપણી ભાવના સારી હોવી જોઈએ, આપણી બુદ્ધિ યોગ્ય હોવી જોઈએ. આ કેવી રીતે બનાવવું જોઈએ? એને કહેવાય આપણા જીવનનું નિર્માણ. મનુષ્ય જીવન મળ્યા પછી આ મનુષ્ય જીવનનું નિર્માણ કેવી રીતે કરવું, એના સાધન આપણને ભાગવત બતાવે. કેવા કેવા આપણા વિચારોમાંથી પસાર થઈએ, કેવા કેવા કર્મોમાંથી આપણે પસાર થઈએ, પણ આ બધામાં પણ આપણું મન શાંત અને પ્રસન્ન રહે છે. જો ગોપીઓને અનેક દુઃખ પડતું હતું, એટલે ગોપીઓને પૂછવામાં આવ્યું કે તમારા માટે સુખ દુઃખ કોને કહેવાય? તો ગોપીઓએ શું કીધું? શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ એ સુખ છે અને શ્રી કૃષ્ણનું વિસ્મરણ એ શું છે? દુઃખ. કૃષ્ણ 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 કરતા, નારાયણ 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 કરતા. કોઈ પણ શુભ કામ કરવું હોય 4 વાર નારાયણ બોલી, નારાયણ 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 નારાયણ. પણ આપણી હાલત એવી કે 4 વાર નારાયણ બોલીને ઘરની બહાર નીકળીએ અને જો બિલાડી જો આડી ફાટી શું કરવાનું? મને કહો એનો અર્થ શું થયો? આપણને બિલાડી પર વધારે વિશ્વાસ કે નારાયણ પર વધારે વિશ્વાસ? એક બેન મને કે તમે એક છીક ખાધી, બીજી છીક ખા. કેમ કે હું કામ કરું ને, એક છીક ખાધી એટલે અપશુકન કહેવાય. એટલે હવે શું કરો? જાતની માન્યતા હતા. તું તાર ભગવાન નામ લેતો ને, જે થવાનું હોય થવાનું જ છે. એક છીક ખાય કે 2 છીક ખાય આ સમજજો. એ બિલાડી આડી ઉતરે કે નહીં ઉતરે, જે થવાનું છે તો થાય. આમ આ ઉત્તીના લક્ષણ દ્વારા શું છે? મનુષ્યની કેવી કેવી વાસનાઓ છે, એ વાસનાઓથી મનુષ્ય કેમ છૂટી શકે. જો વિચાર, પ્રહલાદ જન્મ રાક્ષસ કુળમાં થયો, પણ એની વાસનાઓ કેવી હતી? શુભ વાસનાઓ હતી. યદુકુળ ભગવાનનું કુળ, યાદવ કુળ કોનું છે? ભગવાનનું કુળ. પણ એમાં બધા યાદવોએ શું કર્યું? ભજન કીર્તન કર્યું. આખી યાદવ સડી ઉભી થઈ, અંદર અંદર લડી મરે. વિચાર, કુરુ વંશ જેની આપણે પ્રશંસા કરીએ એમાં કોણ છે? 1 2 નહીં 100 કૌરવો થયા. અને 100 કૌરવો કોને સમર્પિત હતા? અધર્મને સમર્પિત. જો વિચારજો, પાંડવો અને કૌરવો એક જ સ્થાન પર ઉછર્યા. ભીષ્મ પિતામહ, પાંડવોના પિતાજીનું મૃત્યુ થયું હતું અને કૌરવોના પિતાજી અંધ હતા. એટલે બધાનું પોષણ કરનાર, ઉછેર કરનાર કોણ હતા? ભીષ્મ પિતામહ. પછી એમને બધાને કોની પાસે મૂક્યા? કૃપાચાર્યજી પાસે મૂક્યા. પછી એ બધાને કૃપાચાર્યજી કીધું ધનુર્વિદ્યા તો મને આવડતી નથી, પણ મારા બનેવી દ્રોણાચાર્ય છે જે ધનુર્વિદ્યાના કુશળ છે. તો બધાને કોની પાસે મૂક્યા? દ્રોણાચાર્ય પાસે. આમ વાતાવરણ એક જ છે, ગુરુ પણ એક જ છે, વિદ્યા પણ એક જ છે. પણ 5 પાંડવો જે છે એ ધર્મનિષ્ઠ હતા. કૌરવો કોણ હતા? અધર્મનિષ્ઠ હતા. એટલે કહો, ફક્ત વાતાવરણ કામ નહીં કરે, આપણી ભાવના પણ કામ કરે. આપણી ભાવના કેવી છે? કૌરવોને શું હતું? કોઈ પણ પ્રકારે રાજ્ય અમને મળવું જોઈએ, એને કે એને પ્રકારે એના. અને પાંડવો શું
કહેતા હતા? ધર્મને અનુરૂપ રાજ્ય મળ્યું. આ ધર્મની નિષ્ઠા મહત્વની. હા, ભગવાન આપણને ઉક્તિ દ્વારા સમજાવશે કે કેવી વાસનાઓને કારણે ભલે શ્રેષ્ઠ વાતાવરણ મળ્યું. રાવણ કોણ હતો? બ્રાહ્મણ પુત્ર, સામવેદનું ગાન કરતો. રોજ ભગવાનનો ડાબા હાથમાં પાર્થિવ લિંગ બનાવે અને પાર્થિવ લિંગનું શું કરતો હતો? પૂજા કરતો હતો રોજ. સમજ? એટલે ઉત્તિ, આ ઉત્તિ મહત્વની વસ્તુ છે. આપણી વાસનાઓ કેવી છે, એ વાસનાઓને આપણે સદવાસના કેવી રીતે બનાવીએ, આપણા જીવનમાં સદાચાર અને સદવૃત્તિ કેવી રીતે આવે, એ જરૂરી છે. હા, આ વૃત્તિ દ્વારા સમજાય. એટલું જ ને. પછી છઠ્ઠું જે છે ને મન્વંતર કહેવામાં. છઠ્ઠું જે છે એને શું કહેવાય? મન્વંતર. સ્થાનમાં જેમ દેશનો વિસ્તાર છે, પરમાત્મા છે. જો સમજો, સૃષ્ટિ એટલે સર્ગ, વિસૃષ્ટિ વિસર્ગ એટલે કે વિષયનો વિસ્તાર છે. અનેક વિષયોની રચના ભગવાને. સ્થાન એટલે કે દેશતઃ વ્યાપકતા. મન્વંતર એટલે કાળતઃ વ્યાપકતા. આ મન્વંતરમાં વંશાનુકથન છે. મન્વંતરમાં શું છે? વંશાનુકથન. આ પુરાણની વિશેષતા કહેવાય કે અનેક પ્રકારના વંશની ચર્ચા ચાલે અને ઘણીવાર 2-3 વંશની એક સાથે ચાલતી. એટલે આપણે પૂછવાય છે પેલો રાજા કયા રાજાનો પુત્ર હતો ને પેલો કોણ હતો, બધું મનમાં શું થઈ જાય? ગોટાળા પડી જાય. 14 મન્વંતર. જો 14 મનુઓ છે. એ 14 મનુઓ 14 મન્વંતર, 71 યુગનો એક મન્વંતર. 14 મન્વંતરનો એક કલ્પ. આ કાળની ગણના કરીએ ને એટલે આપણે 100 વર્ષ તો કઈ કહેવાય જ નહીં. 100 વર્ષ શું આવે મને કહો? 71 ચતુર્યુગ જે છે એનો એક મન્વંતર, 14 મન્વંતરનો એક કલ્પ. અને એક કલ્પ એટલે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ. એક દિવસ એટલે 12 કલાક. પછી એટલો જ કાળ પાછો બ્રહ્માજીની રાત્રિ. જબ અને એવા બ્રહ્માજીના 100 વર્ષનો આયુષ્ય થાય ત્યારે બ્રહ્મલોક સહિત બધાનો શું થઈ જાય? પ્રલય. આમ અનેક કલ્પ છે. મન્વંતર પછી મન્વંતર છે, યુગ પછી યુગ છે, કલ્પ પછી કલ્પ ચાલતા જ રહે. આ કાળની ગણના શું છે? ચાલતી. અહીં તમારા સૌરાષ્ટ્રમાં એક મહાત્મા થઈ ગયા કૃષ્ણાત્માનંદજી. એમનું ગીતાનું પુસ્તક બહુ પ્રસિદ્ધ છે, ગીતા દોહન કરીને. બહુ સુંદર છે. એમનું પુસ્તક છે કાલોત્પત્તિ. આપણા શાસ્ત્રમાં કાળની કેવા પ્રકારની ગણતરી કરવામાં આવી ને બધા શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરીને નિચોડ રૂપે આપણે આ પુસ્તક લખ્યું છે કાલોત્પત્તિ. આપણે ત્યાં 8 પ્રકારના કાળની ગણતરી છે. આપણે એક જ કાળ સમજીએ, એક કાળ નથી. આ કાળની ગણતરી અનેક પ્રકારની. આપણે જે ગણતરી કરીએ એ મનુષ્ય કાળ કહેવાય. એનો સૌર કાળ કહેવાય. સૂર્યની ગતિ પરથી નક્કી કરીએ. સૂર્યોદયથી સૂર્યોદય એક દિવસ કહેવાય. એવા 30 દિવસ થાય એટલે એક મહિનો કહેવાય. એવા 12 મહિના થાય એટલે એક વર્ષ કહેવાય. એક વર્ષ એટલે પૃથ્વી શું કરે છે? સૂર્યની આસપાસ એક વાર પરિભ્રમણ કરે. આ મનુષ્યનો કાળ છે. જો એ જ રીતે ચાંદ્ર કાળ છે. ચંદ્રની તિથિ પ્રમાણે પણ ગણતરી છે. સૂર્યની ગતિ ને ચંદ્રની ગતિ અલગ પડે. એ જ રીતે 12 મનુષ્ય વર્ષ થાય ત્યારે એક દૈવ વર્ષ થાય. દેવતાઓનું જે વર્ષ છે કેવું છે? 12. આ બધી ગણતરી છે ને 8 પ્રકારના કાળ બતાવે.
મન્વંતર એટલે કે આ બધા જુદા જુદા પ્રકારના કલ્પમાં શું થયું, યુગમાં શું થયું, સતયુગમાં કેવું હતું, ત્રેતા યુગમાં કેવું હતું, દ્વાપર યુગમાં કેવું હતું, કળિયુગમાં કેવું છે અને કેવું હશે, આ બધી ચર્ચા છે એ મન્વંતર દ્વારા, વંશ અનુકથન દ્વારા. અત્યારે 7મા મનુ ચાલે, 14માં અત્યારે કોણ છે? 7મા વૈવસ્વત મનુ. જો આ બ્રાહ્મણ તમારે ત્યાં આવે ને, પૂજા કરાવે ને ત્યારે પેલો સંકલ્પ કરે વૈવસ્વત મન. 7માં ચાલે, એનો શું થયો? હજી બીજા 7 બાકી. એટલે બ્રહ્માજીનો હજી અડધો દિવસ થયો છે. આ સમજ, બ્રહ્માજીને શું કહેવાય? 7મા મનુ ચાલે એનો શું થાય? બ્રહ્માજીનો અડધો દિવસ હજી થયો, હજી બ્રહ્માજીનો અડધો દિવસ બાકી. હમણાં 4-5 મહિના પર પેલું ટીવી પર આવી ગયું 2012માં શું થવાનું? મહાપ્રલય. જોયું નથી જોયું? આપણી જેમ સંસ્કૃતિ છે ને, બીજી બધી સંસ્કૃતિઓ છે. દક્ષિણ અમેરિકામાં માયન સંસ્કૃતિ છે. એ લોકોએ કાળની ગણતરીનું ચક્ર બનાવેલું, કાળ ચક્ર છે. એને ઇન્કા સંસ્કૃતિ પણ કહેવાય. એ લોકો કાળ ચક્ર જે છે ને, એમાં જયારે ગણતરી કરીએ આપણે કાળની, તો એ કાળ ચક્રમાં કાળની ગણતરી 2012 સુધીની જ છે, પછી આગળની ગણતરી નથી. એટલે આ લોકોએ શું માની લીધું કે જો આ કાળ ચક્રમાં 2012 સુધીની ગણતરી કરી, પછીની ગણતરી નથી, એનો અર્થ થયો કે 2012માં શું થવાનું? એને પ્રલયને કઈ લાગતું આ આપણે ભેગું કર્યું. મન્વંતર એટલે કાળની ગણતરી. જ્યાં બ્રહ્માજીનો 12 કલાક પૂરા થયા એટલે શું થવાનો? એ પ્રલય થવાનો જ. હજી વાર છે પ્રલય. સમજ કેમ? હજી તો 7મા મનુ ચાલુ. પ્રલય થાય કે નહીં થાય, તમે ક્યાં છો અને તમારી બુદ્ધિ ક્યાં છે ને એ મહત્વનું. અત્યાર સુધીમાં કઈ કેટલાય પ્રલય જોઈને આવ્યા આપણે. આ સમજ, અનાદિકાળથી અવિદ્યા જો બેઠી હોય તો આપણા કેટલા જન્મ થયા? અનાદિકાળથી આ પ્રલયને સૃષ્ટિમાં ફરતા જ આવ્યા. એ નવું છે જ તે, પણ છતાં આપણને નવું લાગે. જો વિચારો, આ તકલીફ જ આ છે. જયારે જન્મ થાય ત્યારે પાછો એકડી એક જ પેલો કરે, અને પણ ઘણું જોયાનું, ઘણું કરીને આવ્યો, તો એથી કરવાનું બાકી, જોવાનું બાકી, ભોગવવાનું બાકી. તમારો વલસાડમાં છે, આ વલસાડ એમ કહે ને પેલો હાપુસ યાદ આવે આપણને. આ વખતે બહુ ઠંડી પડી નહીં, ઠંડી ઓછી પડી ને એટલે આંબા પર મોર બેઠા જાતમ. એટલે ત્યાં બધા જે આંબાની વાડી વાળા છે, બિચારા બધા રડી પડે. 20 થી 25% પાક હતો. આંબાની વાડી વાળા રડે ને તો સમજાય બિચારાનો ધંધો થયો. એ બાકી બધા રડતા હતા. જો સમજ કેમ? ખાવાની નહીં મળી. શું? કેરી ખાવાની. એટલે મેં કીધું તમારી ઉંમર 65ની થઈ. જો સમજો, એક ભાઈ અને વલસાડમાં જ મોટા થયા હોય તો આ 65 વર્ષમાં કેટલા મણ કેરી ખાધી? 65 વર્ષ તો મણમાં જ ગણતરી કરવી પડે. અને બધું તમે દરેકને ઘર જાઓ ને તો એ લોકોને 2 ને 5 મણ જ કેરી ભરતા હોય. સવાર બપોર સાંજ પછી કેરી જ ખાવાની. મેં કહું આ તમારા 65 વર્ષમાં કેટલાય મણ કેરી ખાધી, અને આ 1 વર્ષ ખાવા નહીં મળી, એમાં તો શું છે? ઊંચા નીચા થઈ ગયા. વિચાર, 1 વર્ષ નહીં ખાધી. અમારે એક ભાઈ એનાથી ચડે. આ બધા જાત જાતના હોય, આ બધા નમૂના કહેવાય. શું કહેવાય? એ બીજા શહેરમાં એટલે શહેરમાં ત્યાં સત્સંગ કરવા દે એટલે વાત નીકળી. આ વખતે કેરી શું છે? ઓછો પાક છે. મને કે અમારી ચિંતા જ નથી. કે હજી ગયા વર્ષનો રસ ફ્રીજમાં છે, ફ્રીઝરમાં મૂકી જ રાખેલો. અમે તો 2 ફ્રીજ
ફ્રીજ રાખેલા, એક ફ્રીજમાં બધી આ કેરી આવે ને અને પાકી કેરી થાય ને એટલે એક ફ્રીજ જે છે ને ફક્ત એમાં શું ભરેલું હોય, એકલી કેરી ભરી રાખે. જોયું છે? ભોગ બુદ્ધિ. અને શું કહેવાય? ભોગ બુદ્ધિ. કેટલાય જન્મ લઈને આવ્યા, કેટલાય યોનિમાં ભોગવ્યું આપણે, છતાં ભોગ બુદ્ધિ આપણી શું છે? જતું. આ મન્વંતરની જે ચર્ચા છે, વંશાનું કથન જે છે, એમાં બધી ચર્ચા આવશે કે લોકો કેવા કેવા ભોગમાં પડેલા છે, એ ભોગમાંથી નિવૃત્ત થતા જ નથી. વિચાર, એક પછી એક જન્મ લેતા જ નહીં. પણ ભાગવતની એક મહાનતા, એક બહુ મજાની વિશેષતા ભાગવતની, ભલે કથા ભક્તિ છે બધું જ છે, પણ એક વિશેષતા ભાગવતની, કોઈ પણ રાજાનું વર્ણન તમે જોશો, હવે એક વસ્તુ સામાન્ય કે દરેક રાજાએ જ્યાં એનો રાજ્યકાળ પૂરો થયો, એનો રાજકુમાર યોગ્ય બની ગયો, એને રાજ્યને શું કરી દીધું? ત્યાગ કરી. ત્યાગ કરીને વાનપ્રસ્થ જીવન જીવ્યું. આજે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિની મુશ્કેલી જે છે ને, એ આધુનિકતા આપણી મુશ્કેલી નથી. આ વાનપ્રસ્થ નથી ને એટલે મુશ્કેલી. બધા વાનપ્રસ્થ જીવન જીવવા માંડે, બધી મુશ્કેલી દૂર થઈ જાય. આ વિચાર, વાનપ્રસ્થ જો જીવન જીવવા માંડે ને તો ગળે ઘરની જરૂર નહીં પડે. પણ આ લુલીબાઈ શું કહેવાય? અમારી ભાષામાં શું કહેવાય? આ જીભને શું કહેવાય? લુલીબાઈ. એક છે લુલી, પણ આપણને ટાઈટ રાખ્યા. સમજો, તમારા દક્ષિણ ગુજરાતમાં અભરખા કહેવાય. અને શું કહેવાય? જાતના બધા અભરખા લઈને ફરી આવે. પણ ભાગવત આપણને શું ઉપદેશ આપે? આ વંશાનું કથન કરશે ત્યારે તમે જોજો, એ પછી પૃથ્વીરાજા હોય કે યુધિષ્ઠિર હોય કે પરીક્ષિત હોય, જ્યાં પોતાનો કાળ પૂરો થયો, રાજ્ય કાળભાર સોંપીને શું કરી દીધું? વાનપ્રસ્થ જીવન. જોઈ છે? અને છેવટે શું છે? સંન્યાસ ગ્રહણ કરે. આપણું જીવન છે. પણ આજકાલ તો ભોગ, જો આ સમજો, આ આધુનિકતા એટલે ભોગની વૃદ્ધિ છે. આધુનિકતા એટલે શું છે? આ ભોગની વૃદ્ધિ જ છે. પેલા પેલું ઘરમાં સાયકલ હતી ને, એ નવીનતા હતી. ચપ્પલ પહેરવી પણ શું હતી? ચપ્પલ છે. પછી હવે તો ચપ્પલ લોકોને ઘરે જઈએ ને, ચપ્પલ એક નહીં હોય, દરેક જણની 5 જાતની ચપ્પલ હોય. જો મજાક નથી થતી, હકીકત તો. ઘરમાં પહેરવાની એક, પછી બહાર પહેરવાની એક, પછી લગ્નમાં પહેરવાની એક, પછી ચાલવા જઈએ ત્યારે પેલા શૂઝ જોઈએ, પછી સ્કૂલમાં જાય ત્યારે જોઈએ, પછી વરસાદની જુદી, પછી પાછી ગરમીની જુદી. હકીકત તો એનો અર્થ શું થયો? પેલા આપણે એક જ ચપ્પલ થી બધું જ ચાલી જતું. તમારા ઘરમાં જુઓ ને, તમે ચપ્પલ નું ખાનું હોય, કારણ કે ઘરમાં 5 માણસ હોય ને, એટલે કેટલી ચપ્પલ હોય બધી. ભોગની વૃદ્ધિ. ગાડી આવી, આ ભોગ આપણને સરળતા કરી આપે, સુવિધા આપે. પણ એક વાત, જો સુવિધાની આદત પડી ગઈ, આદત પડી એટલે પરતંત્રતા. જો સમજો, પાછો એક શબ્દ આવીને ઉભો રહી જાય. પેલા ફ્રીજ નતું, હતું પેલા ફ્રીજ 65-68 માં ફ્રીજ આવે. આપણે પહેલું પેલું ઓલવિન આવેલું ને, કેલ્ક્યુલેટર. પહેલું ફ્રીજ આવેલું કેલ્ક્યુલેટર. એના પહેલા આપણે દૂધ સાચવતા હતા કે નતા સાચવતા? એના પહેલા શાકભાજી રાખતા હતા કે નતા રાખતા? પણ હવે તો હાલત શું થઈ ગઈ?
પહેલા આ વીજળી આટલી હતી, રહેતા જ ન કરે. વીજળી જો આ સમજો, મનુષ્યની મુશ્કેલી એ છે કે આધુનિકતાની સગવડ વધતી ગઈ, પણ જેટલી સગવડ વધી એટલું સુખ અને શાંતિ વધવું જોઈએ, એને બદલે શું થયું? વધારે દુઃખી છે. પહેલા વીજળી નથી તો બધા આરામથી રહેતા, હવે 24 કલાક વીજળી છે ને તોય પેલો દુઃખી કે અરે બપોરે રોજ બપોરે વીજળી જતી રહે. પણ કઈ નહીં, હવે 24 કલાકમાં 1 કલાક ગઈ એમાં તો દુઃખી શું કામ થાય? પણ દુઃખી જ હોય. આ પછી એ દુઃખનું કારણ ક્યાં પહોંચે? પેલું કેન્દ્ર સરકાર સુધી પહોંચે. જો તમને તકલીફ પાછી શું આપણે પરતંત્ર. એટલા માટે ભાગવત સમજાવે કે વાનપ્રસ્થ જીવન પર. જો આવી જ હાલત ધૃતરાષ્ટ્રની હતી, આવી જ હાલત કોની થઈ ગઈ? ધૃતરાષ્ટ્ર. એને પેલી રાજમહેલમાં રહેવાની ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારીને આદત પડી ગઈ. 100 પુત્રો મરી ગયા, હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય કૌરવોના હાથમાંથી ગયું. યુધિષ્ઠિર ફરીથી રાજા બન્યો, છતાં પણ ધૃતરાષ્ટ્રને શું છે? વૈરાગ્ય આવતો. આ છૂટતું નતું એનાથી, રાજ વૈભવ છૂટતો નતો એનાથી. પણ વિદુરજીએ બહુ સરસ કામ કર્યું. જ્યાં ખબર પડી ગઈ કે યુદ્ધ થવાનું છે ને યુદ્ધ ટાળી શકાય એમ નથી, એટલે વિદુરજીએ શું કર્યું? પોટલી બાંધીને ચાલતી પકડી. સમજો, આ બધા ઉપદેશ જરૂરી છે. ક્યાંય કોઈ ખટપટમાં પડવાની જરૂર જ નથી. વિદુરજીની જેમ છૂટા થઈ જવા. પણ આપણે તો બધું જ જાણવાનું જોઈએ, બધું જ કરવાનું જોઈએ. આ કેરીની સિઝન આવે એટલે આ સાસુઓ વહુને અથાણા બનાવવા જ નહીં દે. ના, તારા હાથના અથાણા નહીં, મારા હાથના જ અથાણા. શું ફરક પડવાનો? આમ નાની નાની વસ્તુ પર આપણે શું કરતા રહીએ? છૂટતું નથી. આપણે કોઈના પર વિશ્વાસ આપણે કરી શકતા. છોકરાઓ પર આપણને વિશ્વાસ નથી. ધંધાની દ્રષ્ટિએ, ઘર ચલાવવાની દ્રષ્ટિએ, આર્થિક દ્રષ્ટિએ છૂટે કાણી કોઈ નહીં છૂટે. આપણી ભાષામાં શું કહેવાય? વિચાર. વિદુરજીએ શું કર્યું? છોડીને નીકળી ગયા. જ્યાં યુદ્ધ સમાપ્ત થયું, વિદુરજી પાછા આવ્યા. એમણે જોયું ધૃતરાષ્ટ્ર હજી એ જ વૈભવમાં રહે છે. ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્રને એમણે શું કીધું કે મોટા ભાઈ, તમે મોટા ભાઈ છો, હું તમને પ્રણામ કરું છું કે તમારી સામે આ પાંડવોને વનવાસ મળ્યો. એ જ પાંડવોએ પોતાની શક્તિથી ફરીથી આ રાજ્ય મેળવ્યું, અને એનું જ તમે નમક ખાવ છો. તમને હજી વૈરાગ્ય આવતો નથી, તમારાથી આ છૂટતું નથી હજી. આ વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસની અવસ્થા તમારી થઈ ગઈ. ચાલો હું તમને વનમાં લઈ જાઉં. જ્યાં સમજો, આ છોડો તમે, આ આસક્તિ તમારી છોડો. વિદુરજીએ ધૃતરાષ્ટ્રને સમજાવ્યું. ધૃતરાષ્ટ્રને પછી મનમાં આવ્યું કે વાત તો સાચી છે. અને વિદુરજીએ પોતે ઉપદેશ કર્યો ને, કેમ? એ શુદ્ર પુત્ર હતા, તો બ્રહ્મ વિદ્યાનો ઉપદેશ માટે સનદ સુજાતી અને આમ આ વંશ મન્વંતર એટલે ફક્ત કાળની ગણતરી નથી. અનેક મનુઓ થઈ ગયા. મનુના 10 પુત્ર છે. 10 પુત્રોના કેટલા બધું કશ્યપ મુનિ થયા. કશ્યપ મુનિના કેટલા પુત્રો? દૈત્ય અને દાનવ બંને, અને દેવતાઓ. આ બધાની ચર્ચા મન્વંતરમાં આવે. પણ છેવટે બધી ચર્ચાનો અંત એક જ છે કે મનુષ્ય વૈરાગ્ય કેળવે અને ઈશ્વર પરાયણ બને.
એટલે આ કથાનું પ્રયોજન એવું પુરવાર કરવા માટે નથી કે આટલા બધા રાજાઓ થઈ ગયા. પુરવાર એ કરવા માટે છે કે આપણે પણ એમની જેમ વૈરાગ્ય કેળવીએ, આ સંસારમાંથી છૂટીને પરમાત્મા તરફ વળીએ. પરીક્ષિતને પણ જ્યાં ખબર પડી કે 7મા દિવસે તક્ષક નાગના ડંખથી મૃત્યુ છે, એ રડવા નહીં બેઠો. આ નાગના ડંખમાંથી છૂટવા માટે શું કરવાનો એનો ઉપાય શોધવા નહીં બેઠો. બધું છોડીને શું કર્યું? રાતોરાત જન્મ જઈને રાજ્યાભિષેક કરી અને સવાર પડે એટલે તો નીકળી ગયા. વૈરાગ્ય માટે આ ભાગવત છે. મન્વંતરની જેટલી પણ ચર્ચા છે બધી શાના માટે છે? આપણે કેવી રીતે વૈરાગ્ય કેળવીએ, આ જગત પ્રત્યેની પરતંત્રતામાંથી આપણે છૂટીએ. પણ કે વૈરાગ્ય કેળવવો હોય, જો સમજો તો શું કરવું જોઈએ? એટલે 7મું લક્ષણ છે ઈશાનું કથા. 7મું લક્ષણ શું છે? ઈશાનું કથા. ઈશાનું કથા એટલે કે આ ઈશ્વરના અવતાર કેટલા થયા, ઈશ્વરે કયા ભક્ત પર કયા પ્રકારે અનુગ્રહ કર્યો. ભગવાનના પોતાના કેટલા અવતાર? જો ભગવાન અનેક અવતાર થયા. ઈશાનું કથામાં ભગવાનની પણ અવતારની પણ કથા છે અને ભક્તોની પણ ચર્ચા છે. ધ્રુવ છે, પ્રહલાદ છે, અંબરીશ છે, આ બધા ભક્તોની ચર્ચા. એ જ રીતે ભગવાનના 10 અવતાર નહીં, ભગવાનના 24 અવતારો છે. આ 24 અવતારોની કથા છે. આમ મનને આપણે આ સંસારની કથામાંથી છોડાવીને ક્યાં જઈએ? ઈશાનું કથા, ઈશ્વરનું ચિંતન. જો આ સમજજો, ઈશ્વર ચિંતન વગર વૈરાગ્ય નહીં આવે. સમજ, વૈરાગ્ય એમ આવતો નથી, એમ સહેલો પડ્યો નથી. ઈશ્વર ચિંતન કરીએ, મનને ઈશ્વરમાં લગાવીએ, આપોઆપ જગત પ્રત્યે શું થઈ જાય? વૈરાગ્ય. પરમાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્માનું ચિંતન કરીએ તો આ જળ અનિત્ય દુઃખકારી જગત પ્રત્યે આપણને પ્રેમ રહે નહીં. વૈરાગ્ય કેળવવા માટે ઈશાનું કથા. એમાં પણ તમે જુઓ અનેક પ્રકારના અવતાર છે. વંશાવતાર છે, અંશાવતાર છે, સ્ફૂર્તિ અવતાર છે, કલા અવતાર છે, ગુણાવતાર છે. અનેક અવતારોની ચર્ચા. આ બધા અવતારોની ચર્ચા દ્વારા આપણે ઈશ્વરનું ચિંતન કરાવવામાં. ધ્રુવને પણ વિષ્ણુના દર્શન થયા. આ ઈશાનું કથામાં 4 વસ્તુ આવે. એક ઘટનાત્મક, ઘટના એટલે કેવી કેવી ઘટનાઓ બની અને એ ઘટનાઓને અંતે કેવી રીતે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ, એટલે ઘટના છે. એ જ રીતે ઉપદેશાત્મક. ઉપદેશાત્મક એટલે કે કોણે કોને કેવો ઉપદેશ કર્યો, કેવી રીતે પરમાત્માની લીલાના દર્શન કરાવ્યા, આ ઉપદેશ કરવામાં. અનેક પ્રકારના ઉપદેશ છે. કપિલ ઉપદેશ છે, હંસ ગીતામાં, ઉદ્ધવ ગીતા છે, ગોપી ગીત છે, આ બધે ઉપદેશ છે. ત્યાં અનેક પ્રકારના ઉપદેશ છે. ભગવાને સ્વયં ઉપદેશ કર્યો. ઉદ્ધવજીને ઉદ્ધવ ગીતા કોને કીધી? ભગવાને કીધી. આમ જુદા જુદા અવતારમાં ભગવાન સ્વયં ઉપદેશ કરે છે અથવા ભગવાનના ભક્તો ઉપદેશ કરે છે. એટલું જ નહીં, ગીતાત્મક. જો આ સમજ, અનેક પ્રકારના ગીત છે. ગોપી ગીત છે, બ્રહ્માજીએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી, એ સ્તુત્યાત્મક છે. ધ્રુવની સ્તુતિ છે, ભીષ્મ સ્તુતિ છે, બ્રહ્માજીની સ્તુતિ છે. આ બધી સ્તુતિ દ્વારા પણ એ ભગવાનનો મહિમા પ્રગટ કરવામાં. આમ ઘટના દ્વારા, ઉપદેશ દ્વારા, સ્તુતિ દ્વારા, ગીત એટલે કે આવા ભગવાનની સ્તુતિ, અનેક પ્રકારના ગીત છે. એના દ્વારા પણ આપણે છેવટે કરવાનું શું છે? ઈશ્વર ચિંતન કરીએ. આમ ઈશ્વરની કથામાં ફક્ત અવતારની ચર્ચા એમ નહીં, ભક્તોને પણ ચર્ચા છે, ઉપરથી ઉપદેશ અને સ્તુતિ પણ છે. આપણે જેમ જેમ આગળ વધીશું એમ ખબર પડશે. કુંતીએ પણ ભગવાનની સ્તુતિ કરી. જો કુંતીની જે સ્તુતિ છે ને એ વાંચવા જેવી છે. એમાં વૈરાગ્ય પ્રગટ કર્યો કુંતી. કુંતીની 2 જ વસ્તુ આ સમજવાનું, ધર્મનિષ્ઠા અને વૈરાગ્ય. આ કુંતીની વિશેષતા.
ક્યારે એને ભગવાન પાસે કશું ના. જો દ્રૌપદીએ માગ્યું, આ સમજ, અર્જુને માગ્યું, યુધિષ્ઠિરે વિનંતી કરી કે ભગવાન તમે દૂત બનીને કૌરવ પાસે જાઓ. બધા ભગવાન પાસે માગ્યું. એક કુંતી છે ત્યારે ભગવાન પાસે શું છે, ક્યારે કે માગ્યું કઈ. એને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ હતો, બસ આટલું જ. પણ આપણે તો પ્રેમ નહીં વેચીએ, આ સમજ. કેમ? મેં તને આટલો પ્રેમ કર્યો, તે મને શું આપ્યું? મેં તારા માટે આટલું કર્યું, તે મારા માટે શું કર્યું? જો આવો હિસાબ જો માંગતો હોય તો ખરેખર હિસાબ તો આપણે ભગવાનને આપવો પડે. કેમ? તમારો શ્વાસ ભગવાન ચલાવે, તમારું હૃદય ભગવાન ચલાવે, પેટમાં પાચન ભગવાન કરે, આ શરીરનું પોષણ કોણ કરી રહ્યું? આ શરીરની સ્થિતિ કોણ કરી રહ્યું? આ શરીરનું સર્જન કોણે કર્યું? તો હિસાબ તો ખરેખર આપણે કોને આપવો પડે? આ ભગવાનને આપવો પડે. તો એટલા માટે બાળકોને જયારે મારું પ્રવચન કરવાનું હોય ત્યારે એક વાત બાળકોને આ જ કહું કે તમને ધારો કે કોઈ ગિફ્ટ આપે તો તમે શું કહો? થેન્ક યુ કહીએ, આભાર માનીએ આપણે. તો ભગવાન આપણા માટે આટલું બધું કરી રહ્યો છે જ નથી કરી રહ્યો, તો ભગવાને થેન્ક યુ કીધું? આ બાળકોને આવું જ કહું. જો વિચાર, આ વીજળી છે આપણે બિલ ભરીએ છે તો સૂર્ય ભગવાન પ્રકાશ આપી રહ્યો છે, સૂર્ય ભગવાન શક્તિ આપી રહ્યો છે ને, બિલ ભર્યું કોઈ દિવસ? આ બાળકો આજકાલ બહુ હોશિયાર, સમજવા બહુ હોશિયાર. મને એક પણ બિલ મોકલું જ નથી સૂર્ય ભગવાન. એની વાતે સાચી. આપણે તો દર મહિને બિલ રાખી જાય પેલો, સૂર્ય ભગવાન બિલ તો હજી સુધી મોકલ્યું નથી. સમજ? ભગવાન કેટલું કરી રહ્યું. ઇન્સાન આપણે શું કરીએ? ગીતામાં તો ભગવાને એનાથી ઉપર ઉઠીને કીધું, જા સમજ. એવમ પ્રવર્તિતં ચક્રમ નાનુવર્તયંતિ યહ અગાયુઃ ઇન્દ્રિય રામઃ મોઘમ પાર્થ સજીવતિ. તમારી મનુષ્ય જીવનની ધન્યતા ક્યાં છે એ ભગવાન બતાવે છે. મનુષ્ય જીવનની સાર્થકતા શામાં છે? એવમ પ્રવર્તિતં ચક્રમ. આ પ્રકારે જગત ચક્ર અર્જુન ચાલી રહ્યું છે. આ એક મહાન યજ્ઞ અર્જુન થઈ રહ્યો છે. સૂર્ય છે, વાયુ છે, અગ્નિ છે, ચંદ્ર છે, વૃક્ષ છે, નક્ષત્ર છે, તારામંડળ છે. આ મહાન યજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે. અને મનુષ્ય તરીકે ફક્ત ભોગવવા માટે કોઈ નથી આવ્યો. ન અનુવર્તયંતી, આ જગત ચક્રનું જે અનુસરણ કરતો નથી એ કોણ છે? અગાયુઃ, એનું આયુષ્ય શું છે? પાપ છે. ઇન્દ્રિય રામઃ, કોણ છે? ઇન્દ્રિયોના રમણમાં ભોગ કરનારો. મોઘમ પાર્થ સજીવતિ, ભગવાન શું કહે? એનું જીવન જ મોઘમ, એટલે શું છે? વ્યર્થ છે. મનુષ્ય જીવનની સાર્થકતા ક્યાં છે? આ સૃષ્ટિ ચક્ર ચાલી રહ્યું છે, એ સૃષ્ટિ ચક્રમાં આપણે પણ ભાગ ભજવીએ. આપણે તો શું માનીએ છીએ? અમારે શું કરો? અમારે તો કઈ કરો ને, બધું ભગવાન કરી જ રહ્યું છે. આપણી મુશ્કેલી એ છે કે ભગવાન જે કરી રહ્યો છે એમાં આપણે ન જોડાય તો કઈ નહીં, પણ એમાં મુશ્કેલી તો ઊભી નહીં કરીએ. પણ આપણે શું કરીએ? જો વિચાર, આટલી ગરમી પડી રહી, કેમ આટલી બધી ગરમી? આ વરસાદની સિઝન છે. આપણા દેશમાં છે ને, આપણે બહુ આરામથી રહીએ. આ ભારતીય લોકોની એક બહુ વિશેષતા છે. એક તો અજ્ઞાનમાં રહીએ અને પછી અજ્ઞાનમાં પણ શું છે? આરામથી. એટલે આપણને કઈ ફરક પડતો જ નથી. ગ્લોબલ વોર્મિંગ એને કહેવાય. આ સમજ બહુ મોટી સમસ્યા છે.
પૃથ્વીનું વાતાવરણની ઉષ્ણતા વધી રહી છે, અને ઉષ્ણતા વધી રહી છે એટલે જ્યાં પણ જે પેલો હિમ બધા હિમાલય એવા અનેક પર્વતો છે, આજે બધા પર્વતો શું થતા ગયા? ખાલી થતા. ઉત્તર ધ્રુવ પર, દક્ષિણ ધ્રુવ પર શું છે? માઇલોના પડના બરફ છે ત્યાં. એ બરફ પણ શું થઈ રહ્યા છે? તૂટી રહ્યા છે. હમણાં અમેરિકા ત્યાં ગ્લોબલ વોર્મિંગ ને લીધે શું થઈ રહ્યું છે એનું મેં પિક્ચર જોયું. એ જુઓ ને તો તમને ખબર પડે કે કેવી દશા છે. આપણે જેમ અહીંયા પૃથ્વી પર રહીએ છીએ એમ ઉત્તર ધ્રુવ અને દક્ષિણ ધ્રુવ પણ રહેનારા પ્રાણીઓ છે. આપણે જે રીંછ હોય ને આપણા જંગલ, એવા ઉત્તર ધ્રુવમાં પેલા રીંછ રહે છે. એ સફેદ રીંછ હોય, એને પોલર બેર કહેવાય. એ ત્યાં જ રહે, અને શિયાળો શરૂ થાય ને એટલે બરફમાં જ ગુફા બનાવીને અંદર સૂઈ જાય. એ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં જાય, અને જ્યાં પાછો તડકો શરૂ થાય તે બહાર નીકળે. હવે બરફ જ નહીં રહેશે તો આ પોલર બેર જીવી શકશે? દક્ષિણ ધ્રુવમાં તમે જાઓ ત્યાં પેંગ્વિન નામના પ્રાણી છે. જો બરફ જ નહીં રહેશે આ પેંગ્વિન જીવી શકશે? પેંગ્વિન છે, સી લાયન છે, સી એલિફન્ટ છે, આ બધા ત્યાં રહેવા મળે. આ કેરીનો પાક પણ નહીં થયો એનું કારણ પણ શું છે? ગ્લોબલ વોર્મિંગ જ છે. એનો શું થયું? ઈશ્વર જે સૃષ્ટિ ચક્ર ચલવી રહ્યો છે એની વિરુદ્ધ આપણે કંઈક કરી રહ્યા છે, જેને કારણે આ ગરબડ થઈ. જો આપણા દેશના ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પચૌરી, એમને શાંતિનો નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું. કે શાના પર કામ કરી રહ્યા છે? આ ગ્લોબલ વોર્મિંગ કેમ અટકાવવું. એમણે બહુ સરસ વાત કરી. અમેરિકા આશ્રમમાં પૂજ્ય સ્વામીજીએ એમનું સન્માન કર્યું. એમણે બહુ સરસ વાત કે ઓછામાં ઓછી વીજળી આપણે વાપરીએ. જો સમજ, પહેલી વસ્તુ શું કરવાની? ઓછામાં ઓછી વીજળી આપણે એક રૂમમાંથી બીજા રૂમમાં જઈએ એટલે પેલી લાઈટ શું કરી દેવાની? આપણે તો 12 માસ દિવાળી જ હોય. આ સમજ. બીજું, જ્યાં ચાલીને જઈ શકીએ ત્યાં વાહનનો ઉપયોગ નહીં. આજકાલ તો બધાને આપણી સ્કૂટી, શું સ્કૂટી એ પેલું લુનાથી શરૂ થઈ ગયું સ્કૂટી. એક ભાઈ મને આવીને કે ના હું તો ઈ સ્કૂટી વાપરું. જા ઈ એટલે પેલું ઇલેક્ટ્રિસિટી થી ચાલે. ઇલેક્ટ્રિસિટી થી વાપરે બરાબર, તારી વાત સાચી છે, પણ એ વીજળી ઉત્પન્ન ક્યાંથી થઈ? એટલે વીજળીનો ઉપયોગ તો થયો જ ને. જ્યાં ચાલીને જઈ શકાતું હોય ત્યાં પછી શું કરવાનું? વાહનોની જરૂર નથી. જાપાનમાં લોકો સાયકલ વાપરવા માંડ્યા. હકીકત તમે અમેરિકામાં તમે જો ઠેર ઠેર ત્યાં ઘણી બધા મારે બોર્ડ કે તમે સાયકલ પર જઈ શકો ને ત્યાં સુધી સાયકલ પર તમે જાઓ. કેમ? કે એમાં બધું પેટ્રોલ વાપરવાનું નહીં હોય, પ્રદૂષણ થાય નહીં. આ બધા પ્રદૂષણને કારણે જ છે. બધી બીજી એમણે બહુ સરસ વાત કરી કે આપણે પીવાનું પાણી ગુમાવી રહ્યા છીએ. શું ગુમાવી રહ્યા છે? આ પીવાનું પાણી. ઉનાળો આવે ને અહીંયા પણ થતી જશે તકલીફ તમને. કેમ? આ એટલી બધી ગરમી વધી ગઈ કે વરસાદ પડતો નથી, અને વરસાદ નહીં પડે તો પીવાનું પાણી નહીં મળે. તો ઓછામાં ઓછો પાણીનો ઉપયોગ. આપણે તો આમ નળ ચાલુ કરીએ, જો સમજો બહુ નાની નાની વસ્તુ છે, પણ તમે જો વિચારો ને તો ઘણું થાય. આ પેલા અકબરની કથા જોઉં છું. અકબરની કથા ખબર ને?
અકબરને એમ કે મારી પ્રજા બહુ પ્રમાણિક ને બહુ રાજા પ્રિય. એટલે પેલો બીરબલ કહે કે રાજા હવે રવા દો ને બહુ આ તમારી વાતો મૂકો બાજુ. એટલે રાજા વાજાને વાંધો. એટલે અકબર કે ના હવે તું પુરવાર કરી આપ કે મારી પ્રજા રાજા પ્રિય નથી. એટલે કે સારું તમે એક કામ કરો, મને થોડા દિવસ આપો અને હું કહું ને એમ તમારે કરવાનું. કે સારું. એટલે 10 દિવસ પછી પેલી અમાસ આવતી હતી. એટલે 2 દિવસ થયા ને એટલે બીરબલે કીધું કે રાજા હવે તમે એમ જાહેર કરી દો કે હું બીમાર પડી ગયો છું ને અત્યારે રાજકારભાર થઈ શકે એમ નથી. એટલે બાકીનું બધું હું સંભાળી લઈશ, તમે શું કરો હવે મહેલમાં જ બેસી કે હું કોણ છું, બીમાર પડી. ફરી બીરબલે ઢંઢેરો પીટી દીધો. શું કે રાજાને એવી બીમારી છે કે દૂધના હોજમાં સ્નાન કરાવીએ તો બીમારી જાય. અને રાજાના મહેલની પાછળ એક હોજ બનાવવામાં આવશે. અમાસને દિવસે રાત્રે બધાએ શું કરવાનું, એક પવાળું દૂધ નાખી. સવારે ઉઠીને જોયું તો હોજમાં શું હતું, એક ટીપું દૂધ નતું. જાઓ કેમ બધાએ શું વિચાર્યું, મારો એક ગ્લાસ પાણી ક્યાં પકડાવાનું. એવું જ આપણે માનીએ. હવે હું 2 લાઈટ ચાલુ રાખું તો શું થાય, હું નળમાં પાણી વધારે વાપરું તો શું થાય, હું સ્કૂટર વાપરું એમાં હવે આટલા બધા વાપરે એમાં એક મારું નહીં વપરાવામાં કા ફરક પડે. પણ બધા એવી રીતે જ વિચારે. જો આપણે નાહીએ છીએ, બ્રશ કરીએ, નળ જોઈએ એટલો જ ખોલીએ, આપણે આખો જ ખોલી કાઢો. પાણી બચાવતા શીખવું. પાણી છે આ અન્ન પણ એ જ હાલત છે. આ સમજો, ગરમીને અન્ન પણ થતું નથી. અન્નનો બગાડો તમે જુઓ, કેટલો અન્નનો બગાડો થાય. આ લગ્નમાં તમે જુઓ, આપણે ગુજરાતમાં હજી ઓછું છે આ સમજ. કે આ સિંધી લોકો જુઓ, આ ઇન્દોરમાં મધ્યપ્રદેશમાં જાઓ ને તમે, ત્યાં લગ્ન હોય ને તમને નવાઈ લાગે. હકીકત કહું, એ લોકોને લગ્નમાં વાનગીની સંખ્યા 60 થી ઓછી હોય જ. કેટલી વાનગી? આપણને 60 યાદે નહીં આવે. આ સમજ. એક ભાઈને ત્યાં મજા, મારા ગીતાના પ્રવચન ચાલે ને, એમના દીકરાના લગ્ન હતા. એ ઇન્દોરના છે, એટલે લગ્ન ઇન્દોરમાં હતા. એટલે ગયા એટલે પેલો વેવાય કે આપણે કઈ કઈ વાનગી રાખીએ એની ચર્ચા કરી. તો પેલો વેવાય 150 વાનગી લઈને આવે ઘર. ડોક્ટર કહે કે આટલી બધી વાનગીની કઈ જરૂર નથી, 2 ફરસાણ ને 2 શાક ને 2 પૂરી પતી ગયું. ના ના ડોક્ટર સાહેબ, એટલે તમે સિલેક્ટ કરી આપો ને. આપણે બિચારા માંડ 15-20 સિલેક્ટ કરી. જો તમે માંડ 15-20 સિલેક્ટ કરી દીધું પછી આપી. એટલે કે ના ના આટલી તો ચાલે જ નહીં, કે આપણે ઓછામાંથી 50 તો કરવી જ પડે. કેટલો અન્ન બગાડો આપણે. આપણે ઘરમાં રોજ ખાવામાં જેટલું જોઈએ ને એટલું જ બનાવે. સમજ, અન્નનો બગાડો, પાણીનો બગાડો, હવાનો બગાડો, આ બધું પ્રદૂષણ કરી છે. છેલ્લે આ પ્લાસ્ટિક, આ સમજ, તમે જે પણ કોઈ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કરો, ઓછામાં ઓછો પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કરો. અને ધારો કે પણ કરી હોય ને કોથળી, તો પ્લાસ્ટિક ભેગી કરીને પેલા ભંગારવાળાને આપી દે. પ્લાસ્ટિક એવી વસ્તુ છે કે તમે એને જમીનમાં નાખો ને તે પ્લાસ્ટિક જ રહે. એ કોવા તેનો સડો થાય નહીં. તો પ્લાસ્ટિક આપણે ભેગા કરીએ પછી શું કરીએ, પેલા ભંગારવાળાને આપીએ. જો આ નાની નાની વસ્તુ, પણ ભગવાન જે કહે છે ને કે આ જગત ચક્ર ન અનુવર્તયંતિ, અહીંયા જ કામ આવે. ઈશ્વર કહે છે તું અનુસરણ કર, મારા અનુરૂપ તું ચાલ. આ અનુસરણ જો નહીં કરીએ તો આ જગતમાં આપણે આજે હાલત જોઈએ છે અત્યારે. તમને ખ્યાલ નથી, ગંગોત્રી આપણે બધા જઈએ છે ને, જો વિચાર, ગંગોત્રીમાં ગંગામાનું મંદિર છે. જે લોકો ગયા એ લોકોને ખબર. તો ગંગોત્રી જ્યાં છે ને, વર્ષો પહેલા ત્યાં ગોમુખ હતું.
ત્યાં જ ગંગા નીકળતી હતી, ભાગીરથી. ત્યાં જે ગંગા છે નામ શું છે? ભાગીરથી. એ ભાગીરથી પર્વત પરથી નીકળે. એ ભાગીરથી પર્વત પર પેલી હિમ નદી છે, ગ્લેશિયર કહેવાય એને. પણ આ ગરમીને કારણે એ હિમ નદી જે છે એ ધીમે 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 થઈને અત્યારે 22 કિલોમીટર પર છે. જો વિચાર, કેટલા કિલોમીટર પર છે? એનો અર્થ શું થયો? એ 22 કિલોમીટરમાં જેટલો બરફ રહેતો હતો એ બધો બરફ શું થઈ ગયો? ઓગળી ગયો. અને નવી હિમ વર્ષા થઈને ત્યાં આવવો જોઈએ, આવતો નથી. તો પીવાનું પાણી ક્યાંથી મળશે આપણને? અમેરિકામાં એ લોકોએ સ્કૂલમાં આ પ્રચાર કરવા માંડ્યો, બાળકોમાં. કેમ? કારણ કે એ લોકોને એમ કે આ તમારું ભવિષ્ય છે, તો તમે જ અત્યારે નહીં સુધરશો તો અત્યારના જે જીવી રહ્યા છે તો 2-5 વર્ષમાં બધા ખંખેરાઈ જવાના છે. જે દુઃખી થવાના એ કોણ થવાના છે? તમે લોકો થવાના છે. એટલે બાળકોને ખાસ એ લોકો સમજાવે, પર્યાવરણ સમજાવે, એટલે ત્યાંના બાળકો પણ શીખી ગયા. અને છેલ્લું, કાગળનો બગાડો નહીં કરવાનો. કે કાગળ બનાવવા માટે વૃક્ષ કાપવા પડે, અને જો વૃક્ષ નહીં હોય, આપણે સ્કૂલમાં ભણ્યા ને, વૃક્ષો એ પૃથ્વીના ફેફસા છે. આપણા શરીરમાં હવાની શુદ્ધિ કોણ કરી આપે છે? ફેફસા કરી આપે. તો આ પૃથ્વી પર પણ હવાની શુદ્ધિ કોણ કરનાર છે? વૃક્ષો છે. તમને ખબર નથી, 200 પાનાનો એક નોટબુક બનાવવા માટે એક વૃક્ષ કાપવું પડે. અને આપણે તો કાગળ શું કરતા હોઈએ? આમ જ વાપરીએ. ઓછા કાગળ વાપરીએ, ઓછું પ્લાસ્ટિક વાપરીએ, ઓછું પાણી વાપરીએ, તો આપણે ભગવાનના જગત ચક્રનું અનુસરણ કરીએ. અને તો પછી આપણામાં ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ જાગે. જો આ સમજવું. એટલે ભગવાને કેવું પડ્યું? અગાયુ ઇન્દ્રિય રામ મોગમ પાર્થ સજીવ. આમ આ દરેક વસ્તુની ચર્ચા છે. ઈશ્વરના પ્રેમને આપણે જોઈએ, પણ ઈશ્વરની સૃષ્ટિની વિરુદ્ધ જ જો આપણે જતા રહીશું, તો પછી ઈશ્વરનો પ્રેમ શું? આપણો ભગવાને જે જગત બનાવ્યું એને જો આપણે નુકસાન કરતા હોઈએ તો પછી આપણી ભક્તિ કયા કામની? આ ઈશાન કથા દ્વારા આપણે અનેક પ્રકારથી આ ચર્ચા કરવામાં આવશે, જે વિસ્તારથી આપણે પછી જોઈએ. હજી 3 લક્ષણ બાકી છે, એ આપણે આવતીકાલે. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્ય પરિપાલયન્તામ ન્યાયેન માર્ગેણ મહિમ મહીષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્ય શુભમસ્તુ નિત્યં લોકા સમસ્તા સુખિનો ભવન્તુ કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યશાલિની દેશો યક્ષોભરહિતઃ બ્રાહ્મણા સંતુ નિર્ભયાઃ ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ સર્વેષાં શાંતિર્ભવતુ સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ સર્વેષાં મંગલં ભવતુ સર્વે ભવन्तુ સુખિનઃ સર્વે સન્તુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિદ દુઃખભાગ ભવેत् અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યુર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમા